여러분 주님 안에서 평안하셨습니까? 12월 셋째 주 FGTV 뉴스입니다. 기도로 새해를 열었던 것처럼 2018년을 기도로 마무리하는 재직과 봉사자를 위한 송년 특별 새벽 기도회가 11일부터 사흘 동안 진행됐습니다. 첫 소식 심지혜 리포터가 보도합니다. 특별 새벽 기도회에는 평신도 리더인 장로회를 비롯해 안수집사회와 권사회, 또 남녀선교회와 찬양대원, 교회학교 교사 등 교회 사역의 중추적 역할을 담당하는 재직과 봉사자들이 참석해 큰 성황을 이뤘습니다. 참석자들은 올 한 해 하나님 나라 확장을 위해 열심히 섬긴 서로를 격려하고 믿음의 동반자로서 희망의 70년을 열어가는 부흥지역이 될 것을 다짐했습니다. 사흘간 말씀을 전한 이영훈 목사는 절대 긍정과 절대 감사의 삶을 당부했습니다. 예수 믿는 사람에게는 반드시 좋은 일이 나게 되는데 포기하지 말고 물러서지 말고 끝까지 믿음 지키고 주님 붙잡고 나가면 여러분 삶 가운데 하나님의 위대한 역사가 이루어지게 될 것입니다. 말씀으로 큰 은혜를 받은 성도들은 각자의 삶의 현장에서 빛과 소금으로서 사명을 다하는 기독인이 되도록 기도했고 남북이 복음 안에서 분단의 벽을 허물고 하나 될 수 있도록 간절히 기도했습니다. 포기하지 말고 재직과 봉사자를 위한 특별 새벽 기도회는 내년부터는 정례화해 매월 한 차례씩 개최하게 됩니다. FGTV 뉴스 심지혜입니다. 2018년 새생명 감사 예배가 9일 이영훈 목사를 설교자로 바울 성전에서 있었습니다. 자세한 소식 이소정 리포터가 전해드립니다. 전도 새가족부가 주관한 이날 예배에는 새롭게 예수님을 믿기로 작정한 새가족들과 이들을 인도한 성도들이 함께 나와 구원의 감격과 의미를 되새겼습니다. 2018년 본교회와 지직할 성전, 그리고 직속 지교회 등의 믿음의 뿌리를 내린 새가족은 4,649명으로 한국교회가 성장 정체기를 겪는 중에도 꾸준히 부응해 오순절 성령운동이 시대적 요청이자 사명임을 재확인케 했습니다. 이날 예배에서 이영훈 목사는 십자가 신앙을 제목으로 새가족들을 향한 하나님의 꿈과 비전을 전했습니다. 십자가의 은혜가 임하면 십자가 사랑으로 말미암아 내가 죄에서 자유함받게 되고 가난과 저주에서 노예함받게 되고 육신의 건강의 은혜와 축복이 임하게 되는 것입니다. 설교 후에는 하나님 나라를 세워가는 데 앞장선 봉사자들을 시상하고 격려했습니다. FGTV 뉴스 이소정입니다. 국민일보 창간 30주년 기념식이 10일 여의도 콘레드 호텔에서 있었습니다. 이날 국민일보는 조윤기 원로 목사와 이용훈 목사에게 감사패를 전했습니다. 김선태 리포터가 보도합니다. 국민일보가 창립 30주년을 맞이해 바르고 정직한 정론지로 지속 성장하며 희망을 여는 미래 30년을 선포했습니다. 조민재 국민일보 회장은 이날 행사에서 이같이 말하며 사회의 빛과 소금으로 역할을 다할 것이라고 했습니다. 이날 기념식에는 정관계와 교계 인사 600여 명이 참석해 성황을 이뤘습니다. 국민일보 설립자인 조윤기 목사는 인사를 통해 하나님의 은혜로 30년 동안 사회 대표가 된 것을 기쁘게 생각한다고 했습니다. 오늘 30년 세월 동안에 사회의 대표자로 성장하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 오늘 여러분께서 이 신문사의 발전을 더욱 도와주시고 국민이 사랑해주는 신문사가 되도록 축복을 해주시길 간절히 바랍니다. 문재인 대통령도 영상 축전을 통해 미래 50년, 100년을 이어 참 언론으로 발전하기 바란다고 당부했습니다. 축사를 전한 이영훈 목사는 통일시대 북녘땅에 국민일보를 배포하는 꿈을 꾸자고 말했습니다. 이 밖에도 문희상 국회의장, 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관, 박원순 서울시장 등이 축사를 전했습니다. 이날 국민일보는 설립자인 조윤기 원로 목사에게 감사패를 전했고 한국교회총연합은 교계를 대표해 국민일보 발전에 기여한 이영훈 목사에게 감사패를 전했습니다. 남과 북이 복음으로 하나됨을 준비하는 지금 국민일보에 실린 평양축복성의 기사를 하루속히 만나보길 기대해봅니다. FGTV 뉴스 김선태입니다. 한 주간 우리 교회 단신입니다. 2019년 예산당회가 9일 제2교육관 세미나실에서 있었습니다. 이날 당회에선
선교와 전도, 교육과 구제의 목적 사업과 교회 성장에 중점을 둔 내년도 예산 편성안에 대해 보고받고 원안대로 결의했습니다. 이용우 목사는 재정 운영에 있어 투명한 집행을 재차 강조했고 한마음 한뜻으로 하나님 나라를 세워가자고 당부했습니다. 조윤기 목사와 이용우 목사는 9일 국제 구호개발 NGO 구피플이 진행하고 있는 모금 행사에 동참했습니다. 국내 소외 아동들을 위해 사용될 연말 모금은 이날부터 3주 동안 진행됩니다. 이보다 앞선 8일 구피플은 양주시청에서 사회적 기업 고려 팀체로 기대를 모으고 있습니다. 이용우 목사는 11일 사단법인 평화와 통일을 위한 연대 이사회에 참석했습니다. 평통연대는 남북 화해의 시대, 복음통일과 평화통일을 위한 교회의 역할을 모색하고 있습니다. 이용우 목사의 송년 기자 간담회가 11일 있었습니다. 간담회에는 국내 유력 매체에서 대거 참여했습니다. 이날 이용우 목사는 평양심장병원 현황과 병원 운영과 관련한 계획 등을 소개했습니다. 또 목회 40주년에 대한 소회와 함께 복지 사각지대의 사회적 약자를 섬기는 사역에 더욱 주력할 것을 밝혔습니다. 재단법인 순복음 선교회는 11일 공동 목적 사업의 재정 집행과 사업 현황 등을 점검했습니다. 또 선교와 교회 개척 등 내년도 공동 목적 사업의 지속적인 추진을 위해 예산안과 사역 범위 등을 안건으로 상정해 논의했습니다. 신앙계 발행인 이용우 목사는 12일 2014년 10월부터 4년간 신앙계 사장을 지낸 김상길 목사에게 감사패를 주었습니다. 이용우 목사는 14일 금천 3교구 강남수 집사 가정을 신방했습니다. 강 집사는 기초생활수급자라 넉넉하지 않지만 기초연금 받은 것을 아껴 다른 사람을 돕는데도 열심입니다. 이날 이용우 목사는 함께 예배하며 강 집사의 건강을 위해 간절히 기도했습니다. 강 집사는 88세의 노구와 90도로 굽은 허리 때문에 지팡이 없인 걷기도 힘들지만 교구버스를 타고 교회에 다닐 수 있어 행복하다고 전했습니다. 안수집사회는 9일 교육훈련국장 배종호 목사를 설교자로 성령 충만 기도회를 가졌습니다. 배 목사는 늘 성령으로 충만함을 받는 안수집사가 되자고 권면했습니다. 안수집사회는 섬김과 나눔에 앞장서며 교회 부흥의 중추기관으로 사역하고 있습니다. 남성교회는 12일 이장균 목사를 설교자로 12월 헌신 예배를 드렸습니다. 이장균 목사는 성령께서 부어주신 새 마음과 새 영으로 회복되자고 전했고 참석자들은 2018년을 인도하신 하나님께 감사하며 교회의 지속 부흥을 위해 간절히 기도했습니다. 설교 후에는 우수 봉사자 시상 및 회장 인사가 있었습니다. 마포 이 대교구는 10일 장로 부부 송년 예배 및 모임을 가졌습니다. 모임을 통해 장로들은 한 해를 되돌아보며 새해 힘찬 출발을 다짐했습니다. 금천대교구는 11일 기도원에서 성령 대망회를 갖고 전도 목표 달성을 위한 전도 발대식을 가졌습니다. 같은 날 동작대교구도 지역 사회와 함께 부흥하는 교구 사역을 다짐하며 전도 발대식을 가졌습니다. 은평대교구도 기도원에서 성령 대망회를 갖고 영혼 구령에 앞장설 전도 발대식을 가졌습니다. 선교국 세계선교훈련원은 8일 21기 FMTC 선교훈련 졸업식을 가졌습니다. 훈련은 8월 말부터 이날까지 14주간 진행됐습니다. FMTC는 선교의 비전이 있는 성도들을 선교사로 양성하는 과정으로 국내 훈련과 해외 아웃리치로 이루어졌습니다. 이번 과정엔 11명이 훈련에 참여했습니다. 사회복지상담센터는 12일 김호성 목사를 설교자로 송년 감사 예배를 드렸습니다. 상담센터는 30명의 사회복지사들의 상담과 더불어 기초수급 대상자 신청과 내일 배움 카드 발급 등 고단한 삶을 살아가는 성도들에게 실질적인 도움을 제공하고 있습니다. 설교 후에는 희망박스 전달식도 가졌습니다. 사단법인 한국성시화 환경운동본부 12월 원래회가 지난주일 제1교육관 세미나실에서 개최됐습니다. 한편 한국성시화 환경운동본부는 10일 경기도 이천에 소재한 장애인 공동체 엘리엘 동산을 방문해 함께 예배하며 성탄의 기쁨을 나눴습니다. 예배 후에는 준비한 후원 물품을 나눴습니다.
한 주간 기도원 소식입니다. 11일에는 여의도 순복음 성북교회에서, 13일에는 지성전 연합, 여의도 순복음 강남교회에서 성령대망회를 가졌습니다. 이번 주에는 한국성결교회 연합회 부흥사회가 주관하는 오산리 최자실 기념금식기도원 축복대성회가 진행됩니다. 지금까지 FGTV 뉴스였습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 할렐루야! 여의도 순복음교회 주일 예배 오신 모든 성도님들을 진심으로 환영하고 축복합니다. 약할 때 강함 되시고 나의 보배가 되어주시는 존귀하신 주님의 이름을 이 시간 신령과 진정으로 찬양드리며 나아가겠습니다. 약할 때 강함 되시네. 약할 때 강함 되시네. 나의 보배가 되신 주 나의 모든 것. 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네. 주 나의 모든. 우리 다시 한번 고백합니다. 약할 때 강함 되시네. 약할 때 강함 되시네. 나의 보배가 되신 주 나의 모든 것. 주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네. 주 나의 모든 것. 예수 어린 양 어린 양 존귀
믿습니다. 아멘. 주님의 보혈을 의지하며 믿음으로 선포합니다. 마음에 가득한 의심을 깨치고 지극히 화평한 마음으로 찬송을 부르는 어린 양 예수의 피로 속죄하 주 예수의 죄 속했네. 할렐루야 소리를 아파요.
이름으로 예수 이름으로 병나는 쫓겨나 할렐루야 예수 이름으로 나아갈 때 누가 나를 괴롭히리요 예수 이름으로 기도하리 우리 3절 찬양합니다 예수 이름으로 예수 이름으로 마귀 쫓겨나 아멘 예수 이름으로 병나는 쫓겨나 아멘 예수 이름으로 나아갈 때 누가 나를 괴롭히리요 예수 이름으로 기도할 때 악마는 쫓겨나 죄진 만들 우리 구주 어찌 좋은 친구지 걱정 근심 무거운지 우리 주께 맡기세 주께 구하고는 고로 거듭나지 못하네 사람들이 어찌하여 하늘 주를 시험 걱정 모든 괴로움 시험 걱정 모든 괴로움 없는 사람 누군가 의지없이 낙심하고 기도드려 아래세 아멘 이런 진지하신 친구 찾아볼 수 있을까 우리 아까마시오 어찌하리 아래가 근심 걱정 무거운지 근심 걱정 무거운지 아니신 자 누군가 피난처는 우리 예수 주께 기도드리세 세상 친구 멸시하고 세상 친구 멸시하고 너를 조롱하여도 예수 품에 안기어서 참는 우리 3절 찬양합니다 근심 걱정 무거운지 근심 걱정 무거운 우리 다 같이 자리에서 일어나서 찬양 드리겠습니다 이신 자 누군가 피난처는 우리 예수 피난처는 우리 예수 주께 기도드리세 세상 친구 멸시하고 너를 조롱하여도 예수 품에 안기어서 우리가 이 시간 다 같이 기도할 때에 말씀을 전하실 장혜장 목사님을 위하여 우리 모두가 성령의 불을 받기 위하여 주님의 이름을 세우라 쓰므로 기도하겠습니다. 주여 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 할렐루야 할렐루야 감사 아버지 하나님 이 시간 주님을
돌아보며 주님을 의지하며 나아갑니다. 성령 하나님 손만에 기름 부어주시고 아버지 우리 마음의 모든 성남의 매력을 내려주셔서 하나님의 놀라운 기름 부으시며 주님 역사가 모든 예배가 행할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리가 말씀을 드릴 때 이 말씀을 통하여 우리 심령을 변화해서 해줄 줄 알으시니 아버지 우리 심령을 아버지 하나님 어루만져 주시옵시고 말씀을 통하여 위로받게 해주시고 세인다 해주시는 하나님의 복음을 사랑하며 경험할 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 성령 하나님의 바람같이 불같이 같이 임하여 주셔서 우리 모습 말씀에서 가실 때에 그 말씀을 주시니 떠나가고 어느 시간 물러가며 질병이 치료받고 건강한 변화가는 시간 되시도록 하나님이 인도하여 주시옵소서. 온전히 주님만을 의지하며 주를 바라보며 나아갑니다. 성령을 충만하게 채워주시고 아버지 시험이가 마음의 모든 손을 믿음을 하며 부탁하며 나아갈 때에 하나님의 기름 역사 작은 역사가 우리 안에 충만하게 하여 주시옵소서. 주의 성령으로 바라는 같이 물리같이 생수같이 임하실 줄 알으신 아버지 믿음으로 간단히 나아가오니 우리의 마음을 어루만져 주시고 아버지 이 시간 세임에 행하여 주시옵소서. 은혜를 베풀어 주시옵소서. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 찬양하라 내 영혼아 찬양하라 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Veuillez-vous louer, c'est le numéro 1 dans un livre des cantiques. Béni soit l'Éternel, de qui toutes les bénédictions viennent. Que les anges le louent. Louons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Citons ensemble le credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le 3e jour, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église sainte et universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous, c'est le numéro 276 dans un livre de cantiques. Prends-moi, ô mon Père, prends-moi. Prends-moi et sauve-moi. Et sauve-moi au nom de Jésus. Depuis longtemps, je suis très loin de mon Père. Mais je suis très fatigué sur le chemin, très dur. Je rentre chez mon Père maintenant. Tout ce que j'ai fait dans le passé était très vain et je le regrette. Et je me prosterne avec humilité et je te demande pardon. Je ne peux pas supporter la grâce de Dieu. Je donne mon corps et mon âme faible à toi. Pour pardonner mes péchés, mon Seigneur est mort. Je m'appuie sur lui. Mon Père, prends-moi et pardonne-moi. Prends-moi dans tes bras d'amour et permets-moi de demeurer dans l'amour de mon Seigneur pour l'éternité. Amen. Monsieur l'Ancien va prier maintenant. Tu es la source de la bénédiction, notre bon Père. Merci pour ton amour et pour ta grâce. Vraiment, je te glorifie et je t'adore. Toute la gloire est à toi seul, mon Seigneur. Lorsque nous nous rappelons l'année 2018, nous avons vécu par la grâce de Dieu. Mais quand même, lorsque nous avons vécu dans le monde, nous n'avons pas bien suivi la parole de Dieu. Nous avons commis des péchés de cela tel que nous sommes maintenant. Et pardonne-nous aussi de tous nos péchés. Et tu aimes beaucoup ce peuple et ce pays. Seigneur, permets-nous de voir la stabilité politique, le rétablissement économique. Et Seigneur, que Dieu bénisse aussi le domaine militaire, aussi le domaine de la police. Seigneur, soit avec nous seulement. Seigneur, pour l'évangélisation du peuple et aussi pour l'évangélisation du monde entier, notre Église marche maintenant. Merci beaucoup. Et vers 70 ans d'avenir, nous marchons maintenant. Permets-nous aussi de penser toujours de façon positive. Seigneur, soit avec le pasteur principal et aussi le pasteur émérite, soit avec eux aussi par les bras de notre bon Père. Seigneur, le pasteur principal va prêcher la prédication, soit avec lui. Permets-lui l'onction du Saint-Esprit. Permets-lui seulement le Saint-Esprit. Seigneur, nous écoutons maintenant la parole de la prédication du pasteur et nous sommes fatigués, nous sommes épuisés. Seigneur, réponds à notre prière. Seigneur, maintenant aussi, permets-nous aussi d'être remplis de grâce de Dieu. Permets de voir le miracle de Dieu. Seigneur, soit avec la chorale de Jérusalem, soit avec tous les serviteurs qui servent ce culte. Seigneur, permets-leur seulement de recevoir la bénédiction de Dieu. Merci beaucoup. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Le passage biblique d'aujourd'hui, c'est Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 9 à 14. Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 9 à 14. Nous allons lire ensemble. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en se disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Après le chant de la chorale, je vais recommencer l'interprétation. Veuillez enlever les écouteurs pour le moment. Amen.
Merci pour le chant de la grâce de Dieu. Lorsque nous nous rappelons notre passé, nous devons bien savoir si nous sommes reconnus par Dieu ou pas. Maintenant, la fin de l'année 2018 nous arrive et nous devons bien nous rappeler aussi, nous devons bien penser à nous-mêmes. Dites à vos voisins, aujourd'hui c'est un jour merveilleux. Seigneur, est amoureux Jésus est avec nous maintenant. Quelque chose de merveilleux va nous arriver en Seigneur Jésus-Christ. J'étais loin du Seigneur pendant longtemps et je me réjouissais du plaisir du monde. J'ai oublié la grâce du Seigneur par le péché méchant. Ô Jésus d'amour, mon Seigneur, mon cœur est ouvert maintenant. Entre immédiatement et demeure avec moi et deviens ma vie. Nous étions obligés de mourir par le péché. Mais tu avais pitié de nous. Tu as abandonné la gloire du ciel. Tu es venu sur la terre. Ô Jésus d'amour, mon cœur s'ouvre maintenant. Entre et demeure avec moi et deviens ma vie. Notre Sauveur qui est vêtu de rouge, portait la couronne d'épines. Il a été pendu à la croix très haut et il a supporté sa douleur. Ô Jésus d'amour, mon cœur s'ouvre. Entre maintenant et demeure avec moi et deviens ma vie. Nous sommes fous et nous ne savons pas très bien la grâce du Seigneur et nous nous sommes égarés dans le désert, isolés. Ô Jésus d'amour, mon cœur s'ouvre maintenant, entre et demeure avec moi et deviens ma vie. Ô Jésus d'amour, mon cœur s'ouvre maintenant, entre et demeure avec moi, deviens ma vie. Nous étions loin de notre Seigneur, nous nous repentons de nos péchés. Seigneur, entre en nous et aussi console, caresse nos blessures. Seigneur, permets-nous d'être remplis du Saint-Esprit. Nous allons prier ensemble. Seigneur, 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 Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, nous sommes là devant toi maintenant. Nous étions égarés, nous nous sommes égarés dans le désert. Nous sommes là, reviens à toi maintenant. Et Seigneur, caresse nos blessures et aussi console nos blessures, guéris nos blessures. Seigneur, permets-nous d'être rétablis. Seigneur, permets-nous aussi d'être rétablis par le premier amour. Seigneur, permets-nous aussi d'être rétablis par le remerciement. Seigneur, permets-nous aussi d'être remplis de joie et de soins et aussi d'être forts pour notre Seigneur. Seigneur, permets-nous aussi de rétablir notre premier amour. Seigneur, nous nous sommes égarés dans le désert, nous nous repentons de nos péchés, nous disions souvent, nous
nous t'aimons, mais quand même, nous n'avons pas bien suivi la volonté de notre Seigneur Jésus. Nous nous repentons de nos péchés. Purifie-nous par le sang précieux du Seigneur Jésus. Permets-nous aussi d'être guéris. Permets-nous d'être rétablis. Permets-nous aussi d'être consolés par notre Seigneur Jésus. Seigneur, sauve-nous de ce désespoir et guéris-nous aussi de nos blessures. Et aussi, permets-nous d'être rétablis aussi par notre Seigneur Jésus. Seigneur, permets-nous la grâce de Dieu. Je t'aime. Je m'appuie sur toi. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Ô Jésus d'amour, mon cœur s'ouvre maintenant. Entre dans mon cœur et demeure avec moi et deviens ma vie. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde infinie, Jésus, pour nous tous, il nous a donné tout. Nous avons reçu son amour infini. Nous l'avons reçu sans cesse. Nous sommes là maintenant. Mais quand même, dans notre passé, dans notre vie, nous avons oublié le remerciement véritable, la pleure véritable, l'émotion véritable. Nous souhaitons rétablir tout ça. Seigneur, en accueillant ce Noël de l'année 2018, nous souhaitons rétablir notre premier amour. Nous souhaitons nous approcher de notre Seigneur. Nous souhaitons réjouir notre Seigneur. Nous souhaitons glorifier le nom de Dieu. Permets-nous de le faire, tout ça. Seigneur, permets-nous la grâce de Dieu. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous devons nous renouveler toujours dans la vie de foi. Nous devons toujours nous renouveler dans la vie de foi. Le problème, c'est quoi? C'est que nous nous retirons, c'est que nous nous arrêtons dans notre vie. Et nous devons ouvrir notre cœur, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, nous devons ainsi nous approcher de notre Seigneur Jésus en nous repentant de nos péchés. À ce temps-là, la grâce de Dieu descendra sur nous tous. Ô Jésus d'amour, mon cœur s'ouvre, entre dans mon cœur, demeure avec moi et devient ma vie. Alléluia. Aujourd'hui, selon la parole de l'Évangile selon Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, j'aimerais partager avec vous sur le sujet. Je suis un pécheur. Répétez après moi, s'il vous plaît. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Dans la vie de foi, on doit se battre contre soi-même. Avant de croire en Seigneur Jésus, on menait la vie par soi-même. Mais après avoir accepté Seigneur Jésus comme notre Sauveur, nous devons toujours nous battre contre nous-mêmes. Nous souhaitons faire par nous-mêmes, mais quand même, le Saint-Esprit qui demeure en nous dit que non, c'est pas ça. Et il nous aide à prendre le nouveau chemin, le chemin juste. C'est pour ça, il y a toujours des combats et des luttes sans cesse dans notre cœur. Même l'apôtre Paul, qui était le grand apôtre, aussi, il a parlé aussi de ce problème. Il est écrit dans Romains chapitre 17, versets 21 à 24. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres misérables que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Même le grand apôtre Paul aussi, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a sauvé l'Église, il a écrit même 13 livres du Nouveau Testament. Il a dû lutter
contre le vieil homme. Il y avait toujours une lutte dans son cœur aussi. Si nous lisons aussi chapitre 8 aussi, nous pouvons bien voir la réponse. Moi, je suis délivré aussi de tout ce problème aussi par la loi de la vie. Je peux rien faire si je suis rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me permettra aussi de prendre le chemin de la nouvelle créature. Il a dit ainsi, une confession très grande. C'est vrai. Même si nous croyons au Seigneur Jésus, si nous demeurons dans notre corps, nous devons lutter contre le péché. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous terminions notre vie. Nous devons lutter contre notre corps, notre vieil homme, sans cesse. Après avoir quitté notre corps, nous nous battrons plus contre nous-mêmes. Donc, nous devons seulement réjouir notre Seigneur Jésus dans notre vie. Seigneur Jésus, à cette époque-là, aux yeux des gens, les pharisiens étaient le modèle des Juifs. Et aussi, les publicains étaient jugés par les gens, étaient accusés par les gens. Et avec la parabole de ces deux personnes, Jésus a parlé quelque chose. Le sujet d'aujourd'hui, il est écrit dans Luc chapitre 18, versets 9 à 10. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Moi, je suis un critère. Moi, je suis juste. On pensait comme ça. Il était pharisien. Alors, si quelqu'un viole un critère, il méprisait toutes les autres personnes. Il les accusait, il les jugeait, il les critiquait, et aussi les autres personnes pensaient que les autres personnes étaient vraiment n'importe quoi, n'importe qui. Les pharisiens signifient les séparés, aussi signifient les saints. Les pharisiens se considéraient qu'ils étaient séparés des autres personnes, qu'ils se considéraient qu'ils essayaient aussi toujours de respecter la loi. C'est vrai, ils essayaient toujours de respecter la loi, les 10 commandements. Même l'apôtre Paul aussi était pharisien. Mais vous savez, ils pensaient qu'ils étaient justes. Ils donnaient toujours l'importance à eux-mêmes. C'est pour ça, si quelqu'un viole un critère, il les jugeait, il les accusait. Alors, il est écrit dans Luc 18, versets 11 à 12, le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il priait en lui-même. Moi, je suis vraiment distingué de ces personnes-là. Moi, je ne suis pas voleur. Je ne suis pas méchant comme ces autres personnes. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, il est pécheur, mais les autres personnes ne sont pas comparables à moi. Moi, je suis vraiment distingué. Alors, en regardant le ciel, moi, je suis vraiment juste. Moi, je n'ai aucun péché. Je n'ai commis aucun péché. Pour que les autres personnes l'écoutent, ainsi ils se vantaient. Après avoir accepté Seigneur Jésus comme sauveur, on est vraiment content, on est joyeux, on est vraiment content de venir à l'église. On est vraiment content aussi de participer à tous les événements de l'église. Et 5 ans sont passés, et 10 ans sont passés. On reçoit aussi le rang spécial de la part de l'église.
20 ans sont passés. Je ne sais pas très bien, mais beaucoup de gens deviennent pharisiens dans l'église aussi. Et après être devenus pharisiens, on juge les autres personnes. Alors, ne faites pas comme ça. Ne faites pas comme ça au temps du culte. Moi, je suis toujours là pour le dimanche dans l'église. Moi, je sers l'église. Je donne la dîme. Je remplis toutes mes conditions parfaites. Si vous pensez comme ça, vous êtes déjà pharisien. Je ne vous indique pas quelqu'un de spécial, mais je vous dis seulement, vous tous, y compris moi-même aussi, et il faut confesser seulement, moi je ne suis rien, moi je vis par la grâce de Dieu, et Dieu sera très content de nous, mais si 10 ans passent après avoir accepté le Seigneur Jésus, on juge les autres personnes, on juge d'autres personnes. Mais pourquoi est-ce que cet homme regarde son téléphone portable au temps du culte d'adoration? Il n'est pas vraiment juste. Ainsi, on accuse d'autres personnes. Si vous le faites, vous êtes vraiment comme un pharisien. Qui est-ce qui est juste? Personne n'est juste. Nous sommes tous pécheurs. Devant l'Éternel, personne n'est juste. Tous les gens sont pécheurs. Mais par la grâce de Dieu, nous avons été pardonnés du péché et nous sommes appelés justes seulement par la grâce de Dieu. Nous sommes là seulement par la grâce de Dieu. Donc, il ne faut jamais accuser les autres personnes. Il ne faut pas le faire. Comme juge, il ne faut jamais juger d'autres personnes, il ne faut jamais critiquer d'autres personnes. Si vous pensez que les autres personnes sont différentes d'autres personnes, si vous provoquez des problèmes, vous êtes le meilleur pharisien des pharisiens. Il est écrit dans Matthieu 23, verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Il donnait la dîme vraiment sérieusement. Il donnait la dîme même de la menthe, de l'ânette et du cumin. La menthe, l'ânette, le cumin étaient les plantes. Même les fruits de ces plantes, il donnait la dîme pour les fruits des plantes. Si on plante des cibous, et aussi, on donnait aussi même la dîme des cibous que nous avons plantés. Des ailes. En apparence, on voit très bien aussi, ils donnaient aussi la dîme. Mais en fait, ils ont oublié la justice, ils ont oublié aussi la miséricorde. Aussi envers les autres personnes. Ils ont oublié aussi la foi envers Dieu. Apparemment, ils se considéraient qu'ils étaient justes. Ils se considéraient qu'ils respectaient le dimanche. Mais quand même, ils ont oublié la miséricorde. Ils ont oublié aussi la foi. Ils se considéraient qu'ils étaient remplis de foi, mais ils ont oublié la foi. C'est pour ça que Jésus le critiquait. Même si nous venons à l'église depuis longtemps, si nous critiquons d'autres personnes, si nous jugeons d'autres personnes, c'est faux. Il ne faut jamais lancer une pierre à d'autres personnes parce que nous sommes tous pécheurs. Parfois, nous disons de façon négative, nous disons toujours des rumeurs. Et maintenant, nous accueillons Noël, la naissance de Jésus,
après avoir jeté tout ça, nous devons bien accueillir notre Seigneur Jésus. Il est écrit dans Matthieu, chapitre 7, verset 1 à 2. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Vous savez, le christianisme est la religion de l'amour et la religion du pardon. Même si on dit qu'on doit aimer d'autres personnes, mais d'autres personnes, les gens du monde critiquent, les chrétiens n'aiment pas d'autres personnes. C'est vrai. Même dans l'église, on critique d'autres personnes, n'est-ce pas? Si quelqu'un commet un péché, on critique d'autres personnes. Le problème de l'église coréenne, c'est quoi? S'il y a un problème, on provoque des problèmes. On dit que ce problème est grand. Et on est critiqué par les gens du monde. On parle souvent de l'amour, mais on perd toujours l'amour. En voyant la réalité de l'église coréenne, on doit se repentir de ses péchés. On peut se tromper. On peut commettre un péché. Mais si on lance toujours des pierres à ces personnes-là, qui pourra survivre? On prie comme ça, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et réellement, on ne pardonne pas d'autres personnes. Comment est-ce que nous pouvons demander pardon à notre Seigneur Jésus? On n'oublie jamais une personne qui vous donne des blessures. Nous le considérons toujours comme ennemi. Comment est-ce que nous pouvons demander pardon à notre Seigneur Jésus? Vous savez, le pardon de notre Seigneur Jésus est sans condition. Il s'est chargé de tous nos péchés. Il nous a pardonnés sans condition. Donc, vous devez pardonner. Vous devez pardonner la personne qui vous a donné des blessures. Nous pouvons nous tromper. Même Pierre, il a demandé aussi, il a posé une question sur le pardon. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi, sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois. Vous savez, si nous oublions le pardon, ce n'est pas le christianisme. Le pardon, ça c'est le centre, ça c'est la clé du christianisme. On dit que l'on aime, mais pourquoi on doit provoquer toujours des luttes? Mais pourquoi on doit se combattre contre d'autres personnes? Mais pourquoi on pense toujours à la rancune, à la revanche? Mais pourquoi on pense toujours à la revanche? Il faut acheter la revanche. Il est écrit dans Luc chapitre 18 et verset 13, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Le pharisien, il se tenait à distance, alors en levant les yeux au ciel, il a prié, le pharisien, mais le publicain ne pouvait pas lever les yeux au ciel. Et il disait seulement, je suis un pécheur. Le publicain était le collecteur d'impôts pour le gouvernement romain. Alors, le publicain avait le droit de collecter les impôts. Alors, mais le publicain, le collecteur d'impôts, pouvait détourner l'impôt public. À cette époque-là, beaucoup de publicains ont détourné l'impôt public et ils donnaient aux frères aussi, certaines parties aussi, aux leaders de religieux, et après il utilisait aussi pour lui-même aussi. Alors les Juifs disaient qu'ils faisaient des trahisons, mais quand même le publicain aussi, il se considérait comme qu'il était pécheur. Alors il ne faut pas le faire, ça. Moi, j'ai donné aussi encore une fois des blessures à mon peuple. Alors ils avaient aussi ainsi
une culpabilité en lui-même. Alors moi, je commets sans cesse le péché. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, je suis un pécheur. C'est pour ça qu'il a crié comme ça. Oh Dieu, soit apaisé envers moi, que suis un pécheur. Le pasteur Thomas Posson, qui de l'Écosse a prié, a dit comme ça: la repentance aide le peuple et l'Église à ne pas recevoir la colère de Dieu. La repentance est le chemin unique par lequel on pourra échapper à la colère de Dieu. Si on se repent de ses péchés, on sera pardonné et Dieu nous prendra dans ses bras de miséricorde. Même si on est loin, si on vient à Dieu, Dieu aura pitié de nous. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité de ses pensées qui retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se laisse pas de pardonner. Vous savez, la croix du pardon, c'est vraiment, a besoin vraiment de pleurs. Il faut pleurer pour nous approcher de la croix. Il ne faut jamais vous considérer que vous êtes juste, mais seulement il faut vous repentir de vos péchés. Et après il faut rétablir votre premier amour. Le pasteur défend Han Jin-gwan de l'église de New York Kings. Il a dit comme ça, moi je ne peux pas l'oublier ça. Pendant 1988, 99 et 90, il a mené la croisade 3 fois pendant 3 ans. Il a dit comme ça, en posant la main sur le cœur, en confessant: Jésus d'amour, moi je t'aime, mon Seigneur. Seigneur d'amour, Jésus, moi je t'aime, mon cœur. Seigneur d'amour, Jésus, moi je t'aime vraiment. Si vous confessez comme ça 10 fois, mais si vous n'êtes pas ému, si vous ne pleurez pas, vous n'êtes pas vrai chrétien. Vous êtes chrétien, mais vous avez la foi morte. Moi, je me rappelle très bien ces paroles-là. Vous devez bien savoir votre vie. Seigneur, brise mon cœur dur. Il est écrit dans Chant, chapitre 1, verset 9, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque nous pleurons, ainsi comme le publicain, l'Éternel nous permettra aussi son royaume de Dieu. Il nous permettra aussi d'être remplis de joie et de paix de Dieu. Qui est-ce qui est reconnu par Dieu? D'abord, et après, j'aimerais parler aussi de la foi qui est reconnue par le Seigneur. Il est écrit dans Luc 18, verset 14, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est vraiment impossible d'être reconnu par Dieu. Même si nous essayons d'être reconnus par Dieu, c'est vraiment difficile d'être reconnu par Dieu. Par nous-mêmes, c'est vraiment difficile. Lorsque notre Seigneur Jésus nous pardonne, nous serons libérés de notre péché, nous serons reconnus par Dieu. Aux yeux des gens, les pharisiens étaient vraiment reconnus par les gens, mais si le Seigneur Jésus le voyait très bien, qu'ils n'étaient pas justes, ils se vantaient eux-mêmes seulement. Le publicain était pécheur, mais quand même, il se repentait de ses péchés. C'est pour ça, le Seigneur reconnaissait très bien sa foi. Chers frères et sœurs, nous devons être reconnus par Dieu. Vous savez, être reconnus par les gens, ça c'est vraiment momentané. Vous savez, le cœur des gens change sans cesse. Mais si nous sommes reconnus par Dieu, tout au long de la vie, notre Seigneur Jésus nous prendra dans ses bras, il marchera ensemble avec nous, et la bénédiction, la mort et la joie de Dieu sera avec nous tous. Il nous demande seulement de nous repentir de nos péchés. Repens-toi.
Repends-toi, repends-toi de tes péchés. Nous devons nous repentir de nos péchés et aussi pour que nous soyons remplis, nous soyons reconnus par Dieu. Un jour, lorsque nous sommes devant notre Seigneur Jésus, nous devons recevoir les compliments. Pour cela, nous devons repentir de nos péchés. Il est écrit dans Matthieu 25, verset 21, son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Vous savez, tout ce que nous faisons sur la terre disparaîtront avec le temps. Mais vous savez, l'amour envers notre Seigneur Jésus, le service envers notre Seigneur Jésus, tout ce que nous avons fait pour notre Seigneur Jésus seront lumineux dans le royaume de Dieu et Dieu nous permettra ainsi la récompense précieuse. Nous ne vivons qu'une seule fois. Je souhaite que vous tous vous soyez reconnus par Dieu. Vous allez prospérer après. Vous allez prospérer à tous égards, être en bonne santé, qu'on prospère l'état de votre âme. Ainsi, vous recevrez la bénédiction de Dieu. Seigneur, après être remplis, après être reconnus par Dieu, nous allons prospérer à tous égards, être en bonne santé, qu'on prospère notre âme. Permets-nous aussi d'annoncer l'amour de notre Seigneur Jésus à d'autres personnes qui sont isolées, qui sont blessées. Il faut prier ainsi. La semaine dernière, moi j'ai visité chez un fidèle la personne qui avait plus de 80 ans, elle vit seule. Et c'est vraiment difficile de se tenir très debout parce que elle a mal à la colonne vertébrale. Elle me disait, moi je suis vraiment contente, même si je meurs aujourd'hui, je ne regrette rien. Alors elle a préparé aussi des pommes de terre, alors patates douces, moi je les mangeais, tout ça. Alors la vieille dame a préparé des patates douces. Alors elle a préparé pour moi, avec son amour, avec soin. Alors elle a dit, moi je servirai mon Dieu, mes voisins, moi aussi je servirai mes voisins aussi, jusqu'à la mort. Moi j'ai pris une décision. Si vous regardez autour de vous, il y a beaucoup de voisins qui sont pauvres, qui sont isolés, qui sont solitaires, qui souffrent beaucoup. Pour eux aussi, il faut annoncer la charité du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons mettre seulement l'importance à notre Seigneur Jésus-Christ. Avant, nous avons chanté ensemble. J'étais loin du Seigneur pendant longtemps et je me réjouissais du plaisir du monde. J'ai oublié la grâce du Seigneur par le péché méchant. Seigneur Jésus, il a été pendu à la croix et il a supporté la souffrance. Moi, j'étais obligé de mourir par le péché. Il avait pitié de moi. Il a abandonné la gloire du ciel. Il est venu sur la terre. Ô Jésus d'amour, j'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur, demeure avec moi et deviens ma vie. Nous sommes fous. Nous ne savons pas ce que notre Seigneur Jésus a fait pour nous. Nous nous sommes égarés dans le désert, isolés. Ô Jésus d'amour, j'ouvre mon cœur. Entre et demeure avec moi
et deviens ma vie. Chers frères et sœurs, Seigneur Jésus frappe à la porte de notre cœur. Ouvre la porte et accueille le Seigneur Jésus. Vous serez reconnus par Dieu. Pour cela, je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, aie pitié de nous. Nous étions vraiment orgueilleux, nous étions vraiment égocentriques. Seigneur, en pensant toujours à la grâce de Dieu, permets-nous de servir seulement les pauvres et les voisins pauvres. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Fermez les yeux pour le moment. Qu'est-ce que votre vie? Votre vie disparaîtra comme le brouillard. Croire en Seigneur Jésus-Christ, c'est la plus grande bénédiction. C'est la première fois que je suis là. Moi, je me suis égaré dans le monde. J'ai visité l'église, je n'étais pas sûr du salut. Aujourd'hui, levez-vous s'il vous plaît. Et la grâce du Seigneur Jésus sera avec vous tous. Dans les lieux de prière, au Vietnam, à Hong Kong et au Japon, et devant le téléphone portable, devant l'Internet et la télévision, si vous n'êtes pas sûr du salut, levez-vous s'il vous plaît. Prenez une décision de foi. Répétez après moi s'il vous plaît. Dieu mon Père, je suis pécheur. Je ne savais d'où je venais, pourquoi je vivais, vers où je me dirigeais. Ainsi, j'ai mené une vie errante pour mes péchés. Tu es mort sur la croix et tu es ressuscité des morts. Et moi, je l'accepte comme mon sauveur. Moi, je suis devenu enfant de Dieu. Dès maintenant, pour l'éternité, moi, je vivrai avec mon Seigneur Jésus. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous accueille tous au nom du Seigneur Jésus. En nous rappelant ainsi de la parole de Dieu, nous devons bien nous repentir de nos péchés pour vivre par la grâce de Dieu. Nous allons prier ensemble. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, je te regarde ainsi, je m'appuie sur toi. Alléluia, Alléluia. Je t'aime, je m'appuie sur toi. Alléluia, je t'aime, je m'appuie sur toi, je te regarde. Oh Seigneur, je t'aime, je m'appuie sur toi, je te regarde. Oh Alléluia, Alléluia. Seigneur, je t'aime, je m'appuie sur toi, je te regarde. Oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur, oh Jésus, 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 moi je suis. Alléluia, Alléluia, je t'aime, je t'aime. Ô Jésus d'amour, mon Seigneur Jésus, mon cœur s'ouvre, entre en moi et demeure avec moi et devient ma vie. Si vous êtes malade, imposez les mains sur le pain malade. Si vous avez des problèmes, imposez les mains aussi sur le cœur. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde. Et nous imposons les mains ainsi et guéris-nous. Permets-leur aussi de recevoir la réponse à leur prière, que toutes les blessures soient guéries et que tous les problèmes disparaissent, les maux de tête, l'insomnie, la dépression, retirez-vous. Les souffrances de l'épaule et du cou, retirez-vous. La maladie cardiaque, gastro-intestinale, retirez-vous. Les tumeurs malignes, le cancer, retirez-vous. Les complications du cancer, retirez-vous. La stérilité, la maladie cutanée, retirez-vous. Les maladies incurables, retirez-vous. Que tous les enfants aussi soient guéris, aussi qu'ils soient aussi utilisés par Dieu. Que la porte de l'université et de l'embauche s'ouvre. Si vous avez prié, vous avez reçu la réponse de Dieu. Merci beaucoup. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les êtres humains, ils sont fous. Ils ne savent pas tout ce que le Seigneur Jésus avait fait pour eux. Ils se sont égarés ainsi dans le désert, isolé, très solitaire. Ô Jésus d'amour, mon Seigneur, mon cœur s'ouvre maintenant, entre en moi
demeure avec moi et devient ma vie. Quelqu'un qui a mal à la foi aussi de la bouche sera guéri aussi. Quelqu'un qui a mal à l'épaule sera guéri aussi. Quelqu'un qui souffre aussi de la bronchite est guéri aussi. Quelqu'un qui souffre de la maladie concernant l'estomac sera guéri aussi. Quelqu'un qui souffre maintenant de la maladie des femmes sera guéri. Quelqu'un qui souffre maintenant de la maladie aussi concernant l'urine est guéri aussi. Quelqu'un qui ne marche pas très bien est guéri aussi. Il est notre guérisseur. Il a déjà résolu tous nos problèmes. Je souhaite que vous tous vous soyez seulement satisfaits par votre Seigneur Jésus seul. Ô Jésus d'amour, mon Seigneur, la porte de mon cœur s'ouvre maintenant. Entre en moi et demeure avec moi et devient ma vie. Dites à vos voisins, je vais servir mon Seigneur avec joie. Nous allons offrir les offrandes avec remerciement. Dieu d'amour, de grâce, merci à toi. Aujourd'hui, Dieu nous a permis ainsi, le jour du Seigneur, Dieu nous a appelé ainsi pour le culte d'adoration. Et Dieu nous a permis ainsi beaucoup de grâce de Dieu. Merci beaucoup, Dieu notre bon Père. Et tu nous as demandé ainsi de nous repentir de nos péchés. Merci beaucoup, permets-nous de nous repentir de nos péchés. Et tu nous demandes aussi de ne pas être orgueilleux. Et permets-nous de ne pas être orgueilleux. Seigneur, avec la parole de Dieu, nous allons vivre ainsi dans le monde. Seigneur, en comprenant très bien aussi la mort du Seigneur Jésus-Christ, permet-nous aussi de vivre aussi en annonçant la charité de notre Seigneur Jésus à d'autres personnes. Et permets-nous aussi d'offrir les offrandes avec remerciement. Cet esprit soit avec nous. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Après le temps de l'offrande, je vais recommencer l'interprétation. Veillons l'exécuteur pour le moment.
Le 21 décembre, il y aura un concert qui célèbre la fête de Noël. Et il y aura un événement aussi organisé par Google People dans la place de Béthanie, aussi autour de l'église. Il y aura une réception pour les nouveaux convertis dans le temple de Bethléem. Avec le guide, veuillez assister à la réception. Si vous suivez 3 semaines de formation pour les nouveaux convertis, on vous distribuera aussi la Bible commentée. Vous savez, l'invitation pour le bonheur a changé la taille de ça. Il y aura aussi un camp aussi à partir du 12 jusqu'au 4 dans le temple, sur la montagne de prière. Je vais prier maintenant. Je vous donne tous d'offrandes. Que toutes ces offrandes soient utilisées pour la gloire de Dieu. Permet-nous aussi de recevoir la bénédiction aussi pour la prospérité et aussi l'offrande pour le dîme, pour la dîme, pour le dimanche, aussi pour le centre de la vision. Nous offrons plusieurs sortes d'offrandes et permet-nous aussi de recevoir la bénédiction pour que nous partagions notre bénédiction avec d'autres voisins isolés. Je les bénis, je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Que la grâce infinie du Seigneur Jésus-Christ, l'amour grand et éternel de Dieu notre Père et la communication, la plénitude et du Saint-Esprit soit avec tous les gens qui confessent que nous ne sommes rien et qui souhaitent seulement vivre pour la gloire de Dieu, qui prend ainsi une décision dès maintenant pour l'éternité. Amen. Dieu est très bon, Dieu est très bon. Dieu est très bon, il est très bon à moi. L'interprétation se termine ici. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.
주님 안에서 평안하셨습니까? 12월 셋째 주 FGTV 뉴스입니다. 기도로 새해를 열었던 것처럼 2018년을 기도로 마무리하는 재직과 봉사자를 위한 송년 특별 새벽 기도회가 11일부터 사흘 동안 진행됐습니다. 첫 소식 심지혜 리포터가 보도합니다. 특별 새벽 기도회에는 평신도 리더인 장로회를 비롯해 안수집사회와 권사회, 또 남녀선교회와 찬양대원, 교회학교 교사 등 교회 사역의 중추적 역할을 담당하는 재직과 봉사자들이 참석해 큰 성황을 이뤘습니다. 참석자들은 올 한 해 하나님 나라 확장을 위해 열심히 섬긴 서로를 격려하고 믿음의 동반자로서 희망의 70년을 열어가는 부흥지역이 될 것을 다짐했습니다. 사흘간 말씀을 전한 이영훈 목사는 절대 긍정과 절대 감사의 삶을 당부했습니다. 예수 믿는 사람에게는 반드시 좋은 일이 나게 되는데 포기하지 말고 물러서지 말고 끝까지 믿음 지키고 주님 붙잡고 나가면 여러분 삶 가운데 하나님의 위대한 역사가 이루어지게 될 것입니다. 말씀으로 큰 은혜를 받은 성도들은 각자의 삶의 현장에서 빛과 소금으로서 사명을 다하는 기독인이 되도록 기도했고 남북이 복음 안에서 분단의 벽을 허물고 하나 될 수 있도록 간절히 기도했습니다. 포기하지 말고 재직과 봉사자를 위한 특별 새벽 기도회는 내년부터는 정례화해 매월 한 차례씩 개최하게 됩니다. FGTV 뉴스 심지혜입니다. 2018년 새생명 감사 예배가 9일 이용훈 목사를 설교자로 바울 성전에서 있었습니다. 자세한 소식 이소정 리포터가 전해드립니다. 전도 새가족부가 주관한 이날 예배에는 새롭게 예수님을 믿기로 작정한 새가족들과 이들을 인도한 성도들이 함께 나와 구원의 감격과 의미를 되새겼습니다. 2018년 본교회와 지직할 성전, 그리고 직속 지교회 등의 믿음의 뿌리를 내린 새가족은 4,649명으로 한국교회가 성장 정체기를 겪는 중에도 꾸준히 부응해 오순절 성령운동이 시대적 요청이자 사명임을 재확인케 했습니다. 이날 예배에서 이영훈 목사는 십자가 신앙을 제목으로 새가족들을 향한 하나님의 꿈과 비전을 전했습니다. 십자가의 은혜가 임하면 십자가 사랑으로 말미암아 내가 죄에서 자유함받게 되고 가난과 저주에서 노예함받게 되고 육신의 건강의 은혜와 축복이 임하게 되는 것입니다. 설교 후에는 하나님 나라를 세워가는데 앞장선 봉사자들을 시상하고 격려했습니다. FGTV 뉴스 이소정입니다. 국민일보 창간 30주년 기념식이 10일 여의도 콘레드 호텔에서 있었습니다. 이날 국민일보는 조윤기 원로 목사와 이용훈 목사에게 감사패를 전했습니다. 김선태 리포터가 보도합니다. 국민일보가 창립 30주년을 맞이해 바르고 정직한 정론지로 지속 성장하며 을 여는 미래 30년을 선포했습니다. 조민재 국민일보 회장은 이날 행사에서 이같이 말하며 사회의 빛과 소금으로 역할을 다할 것이라고 했습니다. 이날 기념식에는 정관계와 교계 인사 600여 명이 참석해 성황을 이뤘습니다. 국민일보 설립자인 조윤기 목사는 인사를 통해 하나님의 은혜로 30년 동안 사회 대표가 된 것을 기쁘게 생각한다고 했습니다. 오늘 30년 세월 동안에